very nature of distributed hybrid cloud networks makes it extremely difficult to measure indicators like end-user experience, network security posture, and performance bottlenecks. In the next few minutes, we'll demonstrate the industry's first cloud-native software test solution that delivers insights into mixed on-premises, cloud, and hybrid environments. The modern trend of SD-WAN, SASE, and cloud migration is all about distribution. Geographic distribution in physical locations, along with the use of public or private clouds that can elastically expand or contract based on demands. This provides a never-before-seen flexibility and agility to organizations, but also introduces unique challenges in loss of control and visibility of the network and infrastructure due to increased dependency on third-party cloud and service providers. Understanding the security posture and identifying performance bottlenecks of such elastic distributed networks is the key to providing consistent quality of experience and security to end users. CyPerf's distributed elastic performance and security traffic generating agents are designed to target exactly that challenge of finding the optimum balance between security and user experience. Let's take a look at the insights CyPerf delivers when working in such a highly distributed, unpredictable environment. We've deployed CyPerf agents in physical locations and in clouds that are distributed across the globe from the USA to Singapore. Let's see what we can find out when we run application and attack workloads from some of these agents. As a baseline, we'll first run tests between agents in the same cloud. In this test, we are attempting 50 gigabits per second of application traffic and the workloads are fully configurable. Let's see what happens if we now run the same workload from a physical location in the US to the same cloud-based servers. The same test traffic workload now goes straight from gigabits per second to megabits per second, and we can only achieve 350 megabits per second, with latency rising to 20 seconds. A very drastic drop from the 50 gigabit per second traffic in our baseline, indicating the dynamism and unpredictability introduced through distribution. What if we take it to the next level and send performance traffic between different countries, like from Singapore to the US? We see another set of performance dynamics and latencies on that link. Now, if we complete the topology picture, you see how introducing every change resulted in a different outcome on performance and latencies. This is exactly the unpredictability you need to prepare for when distributing your network. CyPerf tests provide the key performance indicators and insights needed to ensure high-performing, cost-efficient, and secured distributed infrastructure. A final point to note is that the traffic loads you use in your testing must be representative of the traffic that runs on your network. Traffic realism matters if you want reliable test results. This is why CyPerf comes with a cache of applications and attacks that allow you to create complex application mixes, elastically scale your test agents, combine different types of attacks with applications, and create hybrid topologies that mix all these components together. By running and rerunning tests, you'll understand the impacts of threat vectors and security policies on performance, uncover bottlenecks and points of failure, understand the performance and security posture of any system, pinpoint performance drops or security vulnerabilities, and attribute them to the responsible component or provider. All this enables you to gain control and visibility into the widely dynamic, distributed networks that enable the digital transformation. Contact us today for a free trial of Keysight CyPerf. 네, 안녕하세요. 키사이트에서 기술 지원 담당하고 있는 김종호 부장입니다. 이번 세션에서는 신뢰할 수 있는 보안 시스템 구축을 위한 사전 보안 공격 솔루션 소개라는 주제로 세션을 진행하고자 합니다. 다소 생소한 제목일 수 있을 것 같습니다. 보안 공격 솔루션이라는 단어 자체가 흔한 단어는 아닌 것 같은데요. 지금까지의 보안은 어떤 공격을 잘 탐지를 하고 그 탐지된 공격을 차단하는 다소 수동적인 또는 방어적인 그런 보안에 집중되어 있었습니다. 하지만 이제 더 고도화되는 공격에 대해서 이런 수동적이고 방어적인 태세만 가지고는 올바른 보안을 구축할 수가 없기 때문에 오늘 이번 세션에서는 좀 더 공격적인 공격형 보안 솔루션에 대해서 소개를 드리도록 하겠습니다. 네, 우선 보안 담당자들에게 자사의 보안 시스템을 얼마나 신뢰하고 있는지 설문조사한 그런 결과부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 지금 보시는 여러 가지 뉴스 기사들이 있는데요. 대부분은 지금 보시는 것처럼 64%, 68%, 많게는 RSA 컨퍼런스에서는 82%, 또 87%. 여러 결과에서 보다시피 자사의
본인이 담당하고 있는 보안 시스템에 대해서 사실 크게 신뢰는 하지 못하고 있습니다. 좀 더 깊이 들어가 보자면 신뢰를 하지 않고 있다기보다는 확신이 없다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 즉, 모른다는 거죠. 어떤 공격이 들어올지를 모르는 상태에서 내가 그 공격을 차단할 수 있다. 모든 공격을 다 차단할 수 있다. 우리는 이미 보안이 잘 돼 있다. 자사의 어떤 보안을 신뢰하지는 않고 있다고 생각이 듭니다. 그렇다면 뭐 CIO, CISO뿐만 아니라 보안 담당자들이 본인이 담당하고 있는 자사의 보안 시스템에 대해서 왜 신뢰를 못하고 있을까요? 뭐 여러 가지 원인들이 있을 것입니다. 지금 화면에 보시는 것처럼 공격 대상도 굉장히 확대가 많이 되었고요. 그 공격 자체도 굉장히 진화가 되었고, 새로운 기술도 많이 나타나고 있고, 그런 보안 솔루션을 제공하는 벤더들 역시 수많은 업데이트로 늘 최신의 업데이트로 유지하기는 사실 쉽지가 않고, 가장 큰 원인 중에 또 하나가 보안 전문가의 부재죠. 이렇게 습득된 스킬이 좋은 그런 보안 담당자들을 항상 최상의 상태로 유지하기도 힘들 뿐더러 그런 리소스들을 항상 가지고 있기도 쉽지 않은 부분들이 있습니다. 그렇다면 어떻게 해야 보안 시스템을 신뢰할 수 있을까요? 이 질문에 대한 해답은 쉽지는 않은 것 같습니다. 하지만 저희 키사이트에서 생각하는 보안 시스템을 신뢰할 수 없는 핵심적인 이유는 바로 공격을 당해본 적이 없기 때문입니다. 서두에도 말씀드린 것처럼 현재 보안 체계는 굉장히 수동적입니다. 방어 체계를 구축해 놓고 공격이 오기를 기다리고, 공격이 왔을 때는 그때 방어에 대해서 실습을 해보는 그런 형태밖에 될 수가 없죠. 공격을 당해본 적이 없기 때문에 방어에 자신감을 갖기도 힘들고, 그리고 무엇이 미비한지 또 어떤 점을 보완해야 되는지도 알기가 쉽지 않은 것이 너무나 당연합니다. 다들 매체를 통해서 보셨을 것 같은데요. 지난 주말에 모 기업에서 랜섬웨어 공격이 있었다는 기사가 아주 크게 났었습니다. 굉장히 비극적인 일입니다만, 그 기업에서는 일단 공격을 당해봤기 때문에 앞으로 해당 공격에 대해서는 방어가 잘 될 수밖에 없겠죠. 한번 그런 과정을 거쳤기 때문에. 그래서 그런 과정들이 늘 필요합니다. 그래서 저희 키사이트에서 말씀드리는 것은 보안 시스템을 신뢰하기 위해서는 공격을 당해봐야 된다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 만약 사전에 어떤 공격을 당해볼 수 있다면 자사의 보안 시스템의 현재 상태를 정확히 파악할 수가 있고, 취약성이나 어떤 대응력이 우리가 부족하더라, 그런 부분을 정확히 파악을 해서 그에 따른 개선 사항이나 보완점을 파악하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 그런데 그렇다고 무조건 무수한 공격을 받아들인다거나 무작정 외부로부터 공격을 다 허용하고 시도할 수는 없겠죠. 또 꼭 외부에서 공격만 있는 것이 아니고요. 내부에서 시작되는 공격이라든지 또 내부의 어떤 실수로 정보 유출이 된다든지 여러 가지 케이스들이 있을 것입니다. 그래서 저희 키사이트에서는 세 가지 조건을 바탕으로 한 사전에 공격을 당하는 그런 시스템을 제안을 드리고 싶습니다. 우선 공격을 아무렇게나 당해보자는 뜻은 당연히 아니었고요. 첫 번째로는 안전해야 됩니다. 어떤 경우라도 지금 현재 서비스에 영향은 없어야 되겠죠. 안전한 형태의 공격을 당해봐야 한다는 뜻입니다. 그리고 자사의 시스템을 안전하게 보호하는 것이 목적이니까 최우선적으로는 안전하게 공격을 당해봐야 된다라고 말씀을 드리고 싶고요. 두 번째는 좀 지속적인 공격을 당해봐야 된다라는 부분을 말씀드리고 싶습니다. 대부분의 고객분들이 한 번 투자를 하게 되면 한 번 측정을 해서 오늘 방어가 잘 되면 앞으로 이 공격에 대해서는 더 이상 측정을 안 해도 되는 것처럼, 즉 한 3개월 전에 방어를 했던 공격이기 때문에 오늘도 방어할 수 있다고 믿는 성향이 많은 것 같습니다. 이런 공격들은 단발적으로 해서는 안 되고 주기적으로 그리고 지속적으로 공격을 당해봐야 된다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 그 세 번째는 너무나 당연한 사항인데요. 실제와 같은 공격이 됩니다. 아무 공격이나 요즘 성향에 맞지 않거나 실제와는 너무 동떨어진 그런 공격은 사실 별 필요가 없겠죠. 그래서 업계에서 표준적인 그런 라이브러리들이 있습니다. 실제와 같은 그런 공격을 사전에 안전하고 지속적으로 당해봐야 된다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 저희 T사이트에서 제공드리는 공격형 보안 솔루션이라고 앞에서 말씀드린 그런 솔루션의 이름은 Threat Simulator, 즉 위협을 시뮬레이션하는 그런 솔루션입니다.
이런 솔루션이 어떻게 동작을 하는지부터 간략히 살펴보고 좀 자세한 얘기를 나눠드리도록 하겠습니다. 지금 보시는 뭐 인프라는 뭐 그냥 흔한 그런 인프라인 거죠. DMZ가 있고 각 기사들, 뭐 본사들, 그 다음에 클라우드 시스템까지 뭐 같이 구축이 되어 있습니다. 뭐 이런 환경에서 대부분 뭐 관문에 이런 보안 솔루션들을 많이 구축이 되어 있죠. 앞에서 말씀드린 그 보안 솔루션이 잘 구축이 되어 있는지 또는 보안 솔루션을 신뢰할 수 있는지 이런 부분에 대해서 말씀을 드렸는데요. 그 솔루션들이 바로 여기 보시는 뭐 시큐리티 툴즈라고 그림은 간략히 그렇습니다만 여러 가지 솔루션들이 여기에 섞여 있겠죠. 이런 솔루션들이 잘 동작을 하는지 측정을 하고 그래서 그 측정을 바탕으로 보안을 해서 신뢰할 수 있는 전체적인 보안을 이끌어 가자라는 게 오늘의 취지입니다. 근데 대부분은 이렇게 구축을 하고 이 구축된 보안 솔루션을 측정하고 점검하고 미비점을 찾는 그런 형태는 공격이 없기 때문에 수비만 지금 보시는 화면에서도 수비만 있고 공격이 없기 때문에 측정하는 것은 쉽지 않습니다. 그래서 저희가 제공드리는 스레트 시뮬레이터에서 제공드리는 것은 공격입니다. 저희 스레트 시뮬레이터는 SaaS 형태로 제공을 드립니다. 저희는 다크 클라우드로 부르고 있고요. 그래서 SaaS에 저희가 공격할 수 있는 그런 다크 클라우드를 제공드리고 있습니다. 그렇다고 저희가 다크 클라우드에서 무조건 지금 보시는 것처럼 산발적으로 아무 곳이나 해당 기업의 이 서비스를 원하시는 곳에 아무렇게나 이렇게 공격을 할 수는 없겠죠. 이렇게 공격이 되게 되면 저희가 첫 번째로 제일 강조했던 안정적인 공격 당하기에 위배되는 뭐 그런 형태라고 보실 수 있습니다. 그래서 이렇게 무작정 공격을 하진 않고요. 저희는 에이전트 또는 저희가 액터라고 부르고 있습니다. 에이전트 또는 액터라고 부르는 스레트 시뮬레이터 에이전트를 원하는 곳에 설치를 할 수가 있습니다. 이 설치를 하시게 되면 이 에이전트가 저희 다크 클라우드로 통신을 시도를 하고요. 해당 정보, 본인의 어떤 에이전트 역할이라든지 정보를 클라우드로 전달하게 돼서 어떤 에이전트가 어디에 설치가 되어 있구나라는 정보를 취합을 할 수 있게 됩니다. 이렇게 취합되어 있는 정보를 바탕으로 클라우드에서 안전하게 외부에서 내부, 내부에서 외부 또는 내부 사이에 어떤 여러 가지 케이스 바이 케이스로 시나리오를 만들어서 공격을 할 수 있는 그런 솔루션이 되겠습니다. 네, 스레트 시뮬레이터는 자사의 보안 시스템을 극한 신뢰하기 위한 그런 사전 보안 공격 솔루션 또는 저희가 차세대 공격형 보안 솔루션이라는 이름으로 마케팅을 하고 있습니다. 신속하고 또한 안전하게 자사의 보안 솔루션들을 셀프 공격을 통해서 미비점을 확인을 하고 보완할 수 있게끔 만들어주는 사전 보안 공격 솔루션이고요. 가장 중요한 부분 중에 하나는 공격으로 끝나는 솔루션이 아닙니다. 그런 공격을 바탕으로 해서 찾아낸 어떤 미비점들 또는 오류 또는 제일 많이 찾아낸 대부분 제일 많이 찾아내는 부분은 컨피그레이션의 오류 등입니다. 그런 오류 등을 신속하게 찾아서 최적의 수정 방안 그리고 그런 설정들을 최적화할 수 있는 방안을 단계별로 권고를 하고 있습니다. 그래서 어떤 특정 솔루션이 있을 때 그 솔루션에 맞춰서 해당 솔루션이 이렇게 그 오류를 수정을 하면 최적화할 수 있다라는 오류 수정도 같이 제공을 드리고 있고요. 그리고 탐지, 차단 기능 성능을 분석을 해서 향후에 어떻게 개선이 되어야 된다라는 그런 부분까지 같이 제공을 드리고 있습니다. 네, 스레트 시뮬레이터는 앞서 보신 그런 과정들을 거쳐서 첫 번째로는 보안의 어떤 미비점, 사전에 공격을 통해서 자사의 보안 솔루션들을 공격을 당해보는 그런 컨셉을 통해서 미비점을 측정을 하고 결과를 바탕으로 최적화할 수 있는 오류 같은 것들을 수정할 수 있게끔 해주는 최적화 과정 그리고 이런 측정과 최적화를 지속적으로 반복을 하면서 지속적인 감시를 제공해주는 그런 공격형 보안 솔루션입니다. 네, 앞부분에서 공격형 보안 솔루션에 대해서 말씀드리면서 세 가지에 대해서 좀 강조를 드렸습니다. 이런 사전에 공격을 당해 보긴 해야 되지만 첫 번째로는 안전하게, 그리고 두 번째로는 주기적으로, 그리고 세 번째로는 실제와 같은 공격이 있어야 된다고 말씀을 드렸는데요. 첫 번째, 두 번째는 앞에서 말씀드린 간략한 동작 원리를 가지고 어느 정도 이해가 되었을 거라고 생각이 됩니다만은 지금부터는 그렇다면 키 사이트에서
하는 공격이 실제와 같은 공격이냐는 부분에 대해서 좀 설명을 드리려고 합니다. 제가 사실 그 공격이라고 하는 요 단어로 좀 말씀을 드리자면 종류는 정말 많겠죠. 그 어떤 공격의 목적, 뭐 공격의 대상, 또는 뭐 기술적으로 보더라도 그 사용되는 기술에 따라서도 엄청나게 많은 분류를 할 수가 있습니다. 하지만 그 어떤 공격의 목적을 이루기 위해서는 일반적으로 어떤 정형화된 절차나 흐름은 항상 있을 수밖에 없습니다. 그래서 공격의 일반화된 패턴, 그 공격의 어떤 대표적인 정의, 그런 정의가 뭐 여러 가지들이 있는데요. 그 중에서 가장 대표적인 게 지금 화면에서 보시는 것처럼 사이버 킬체인이라고 7단계로 분류한 사이버 킬체인이 가장 대표적인 분류라고 생각이 됩니다. 원래 이 킬체인이라고 하는 거는 군사 용어입니다. 군사 용어인데 미사일이 이렇게 발사가 됐을 때 사전적으로 이 미사일 발사하기 전에 어떤 정형화된 패턴들이 있던 거죠. 미사일 발사하기 위해서 뭐 이런 옮기고 뭐 어떤 미사일이 발사될 장소를 찾고 뭐 그런 사전에 필요한 절차들이 있더라는 겁니다. 그래서 그런 체인처럼 유기적인 그런 패턴들을 포착이 되면 체인을 끊어버리듯이 체인을 킬하듯이 미리 선제 공격을 하는 거죠. 즉 그냥 미사일이 발사가 될 것 같으면 미사일이 발사되기 전에 사전에 요격을 해버려서 아예 미사일이 발사되지 못하게끔, 미사일이 발사되고 나면 그 발사된 미사일을 요격하는 건 굉장히 힘드니 아예 발사가 되지 못하게끔 그 체인을 끊어버린다는 뭐 그런 개념에서 시작된 내용입니다. 근데 이런 개념들을 사이버 세계로 도입을 해서 지금 보신 거 럭키드 마틴이라는 회사에서 이 사이버 세계로 도입을 해서 수많은 그런 해킹 공격을 분석을 해보았더니 이런 7단계의 과정을 거치더라. 대응 전략을 수립하는 과정에서 이런 7단계의 공격 흐름으로 분류를 하고 정의를 했습니다. 그래서 뭐 가장 이상적인 정의라고 뭐 평가를 받고 있는 뭐 아마 저희 나라에서도 그 APT 공격, 뭐 APT 뭐 벤더사들에서 많이 이제 시장을 움직이면서 많이 얘기를 했던 부분 중에 하나입니다. APT 공격이 이런 7가지 형태의 프로세스로 보통 이루어진다라는 부분을 많이 강조를 했었고요. 그래서 공격하고자 하는 목표, 7번이 되겠죠. 그래서 그런 목표를 달성하기 위해서 1, 2, 3, 4, 5, 6의 과정을 대부분 거쳐서 그런 목적 달성을 위한 행동을 한다. 모두 간략하게만 살펴보자면 우선 정찰을 통해서 목적지 조사를 먼저 수행합니다. 나의 목적지는 뭐다라는 목적지를 먼저 선정을 하고요. 그런 목적지에 맞춰서 그 다음에는 어떤 무기를 만들어냅니다. 무기를 여기서 뭐 무기라고 하는 거는 통상적으로 뭐 익스플로이트 코드, 뭐 악성 코드 같은 것들이겠죠. 그에 맞는 이 목적지에는 이런 악성 코드를 가지고 우리가 좀 공격을 할 수 있겠다라는 무기를 만들어내고요. 그렇게 작성된 무기를 이제 어떻게 전달할 거냐, 이런 뭐 악성 코드들을 예를 들어서 이베이라든지 특정한 게시판 또는 뭐 파일 형태로 뭐 전달한다든지 뭐 또는 뭐 USB 하드웨어로 USB로 전달한다든지 뭐 여러 가지 형태로 전달하는 방법을 모색을 하고요. 4번으로는 이렇게 취약점을 통해서 접근 권한을 탈취를 하고, 그리고 뭐 악성 코드를 설치를 해서 원격에서 CNC 통신을 통해서 해당되는 그런 악성 코드가 설치되어 있는 그런 목적지에 원격 제어권을 얻어서 그 후에는 이제 뭐 필요한 정보를 빼낸다든지 어떤 옆으로 그 악성 코드를 전파를 한다든지 여러 가지로 목적을 수행하는 과정들이 있을 수가 있겠습니다. 뭐 간략하게만 7가지 단계에 대해서 뭐 설명을 드렸는데요. 뭐 결론적으로는 이렇게 가장 대표적인 사이버 킬체인이라고 부르는 락히드 마틴사의 사이버 킬체인을 정의하는 이유는 대부분 이런 형태로 이런 프로세스로 공격이 취해지니까 이런 공격이 취해질 때 뭐 최종 목적은 7번일 겁니다. 목적이 있을 텐데 그거를 뭐 1번이든 2번이든 뭐 빠를수록 좋겠죠. 1번 과정에서 이 체인을 킬할 수 있다면, 이런 공격 패턴들이 있는데 패턴을 빠르게 차단할 수 있다면 결국에는 목적을 달성할 수가 없겠죠. 그러니까 뭐 방어하는 입장에서는 이런 공격에 대해서 차단을 할 수 있다. 그런 취지에서 사이버 킬체인을 정의를 하고 있습니다.
네, 앞서 설명드린 사이버 킬체인은 이제 좀 논리적으로 대부분 이런 프로세스로 7단계를 거친다. 이론적인 정의의 개념이라서 그 각각의 단계에서 기술적으로 어떤 해킹 기술이 사용이 된다. 뭐 이런 걸 상세히 설명하는 목적은 아닙니다. 지금 보시는 화면은 뭐 업계에서 가장 유명한 이런 도표입니다. 앞에서 보신 이론적인 단계에 그치지 않고 상세하게 해커들의 실제 사용 기술들을 분석하고 정리한 그런 매트릭스입니다. 이거는 마이터 어택이라고 부르는 그런 매트릭스 기술들입니다. 이 마이터라는 곳은 수많은 분석을 통해서 지금 보시는 것처럼 12개의 그룹으로 앞에서 그 정의되어 있는 7단계의 어떤 프로세스를 조금 더 상세하게 12개 단계로 분류를 하고 각각의 과정에서 어떤 해킹 기술들이 있다는 걸 뭐 총망라한 그런 매트릭스라고 보시면 될 것 같습니다. 이런 마이터에서 300개 이상의 어떤 해킹 기술들로 구성된 이 매트릭스를 어택 매트릭스라고 부르는데요. 이게 뭐 사실 해킹 기술의 뭐 기술의 집약체라고 뭐 보실 수가 있을 것 같습니다. 이런 그 사이버 킬체인이라든지 마이터의 어택 같은 이런 표준적인 어떤 라이브러리라고 볼 수가 있을 것 같고요. 이런 것들을 지금 갑자기 제가 소개를 드리는 이유는 저희 키사이트의 스레 시뮬레이터는 모든 공격 기술들이 지금 보시는 마이터의 어택이나 또는 뭐 저희가 실제로 메뉴에도 사이버 킬체인이라는 공격이 있습니다. 즉 앞에서 보신 7단계의 뭐 APT 공격 또는 뭐 실제와 같은 공격을 표준적인 어떤 라이브러리를 바탕으로 해서 만들어져 있습니다. 그 부분은 제가 데모를 통해서 조금 더 상세하게 보여드리면서 어떻게 저희가 이런 것들이 포함되어 있는지를 보여드리고요. 지금은 뭐 캡처된 화면으로 조금 보여드리도록 하겠습니다. 네, 스레 시뮬레이터의 공격 내부 구성 요소에 대해서 조금 더 상세하게 말씀드리도록 하겠습니다. 일단 공격 형태, 그 카테고리로 좀 분류를 하자면 3가지로 제가 분류를 하고 있습니다. 첫 번째는 인스트루멘테이션이라고 부르는 조금 뭐 단편적인 개개의 어떤 공격 패턴들입니다. 조금 1차원적인 패턴 공격이죠. 뭐 예를 들자면 웹 애플리케이션 서비스 공격, 또 뭐 웹 브라우저 취약점 공격, 뭐 이렇게 단편적인 그런 공격들로 구성이 되어 있는 개별의 그런 패턴 공격이고요. 폴리시라는 부분은 조금 더 정책적인 부분에 지중하는 공격 형태입니다. 뭐 예를 들자면 뭐 URL 차단, 뭐 자사의 우리 회사에서는 뭐 도박 사이트, 뭐 성인 사이트 같은 것들이 차단되는 정책이 되어 있다. 그러면 그게 실제로 차단이 되어야 되겠죠. 그런 정책이 있는 회사라면. 그래서 그런 공격들을 뭐 공격이라고 하기보다는 불법적인 어떤 트래픽을 유발을 시켜서 실제로 그 정책에 맞게 허용이 되는지 뭐 차단이 되는지를 측정하는 그런 형태의 공격이고요. 킬체인이라고 하는 분류는 앞에서 잠깐 소개해드린 럭히드 마틴사의 사이버 킬체인을 바탕으로 한 실제와 같은 7단계를 모두 다 공격을 하게 됩니다. 그 처음에 정찰부터 마지막에 목적을 위한 어떤 행동까지 7단계에 맞게끔 순서대로 공격을 체인으로 공격을 하게 되고요. 뭐 3단계에서 해당되는 보안 솔루션에서 막았다라고 하면 뭐 4단계부터는 하지 않고요. 순차적으로 그 체인에 맞게끔 모든 프로세스를 진행하는 그런 형태입니다. 그래서 카테고리로는 이렇게 3가지로 크게 구별을 하고 있습니다. 그리고 각각의 어떤 공격들은 내부 구성 요소는 크게는 3가지로 세부 구성 요소를 컴포넌트를 가지고 있습니다. 그래서 오딧, 그다음에 서브 어세스먼트, 어세스먼트입니다. 그래서 뭐 오딧이라고 하는 게 가장 최소 단위의 어떤 행동 패턴이라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 그 다음에 그런 오딧들이 모여서 서브 어세스먼트를 이룹니다. 그래서 오딧들을 모아서 특정한 서브 어세스먼트를 이루고 그런 서브 어세스먼트들이 여러 개가 모여서 조금 더 큰 공격 형태인 어세스먼트를 이룹니다. 그래서 이렇게 만들어진 서브 어세스먼트나 어세스먼트를 가지고 저희가 실제로 공격은 시나리오를 생성을 해서 만들어내는 그런 형태입니다. 그래서 예를 들어서 말씀드리자면 오딧이 가장 작은 단위고요. 오딧들이 모여서 서브 어세스먼트 그리고 어세스먼트를 이루게 됩니다.
그리고 이런 개별 서브 어세스먼트나 어세스먼트 하나하나를 가지고 저희가 시나리오를 생성을 해서 실제 공격은 시나리오 1번, 시나리오 2번 이렇게 만들어내서 그 시나리오를 가지고 공격을 하는 그런 형태입니다. 예를 들자면 데이터 유출 공격, 데이터를 유출을 시키는 그런 어세스먼트, 평가, 그런 평가가 있다라고 할 때 이 데이터를 유출하는 방법은 굉장히 여러 가지가 있겠죠. 굉장히 여러 가지 있고 저희가 실질적으로는 열 몇 가지의 그런 유출 방법들이 있습니다. 그런 유출하는 방법 하나하나를 저희가 서브 어세스먼트라고 부르고 있습니다. 뭐 예를 들자면 HTTP 포스트 그 메소드를 가지고 데이터를 보낸다든지 이메일을 가지고 저희가 어떤 데이터를 유출하려는 시도를 한다든지 또는 뭐 줌 미팅 중에서 어떤 데이터를 유출하는 시도를 한다든지 뭐 기타 등등 여러 가지가 있겠죠. 뭐 특정한 사이트에 데이터들을 텍스트라고 하더라도 그런 데이터들을 전달하거나 뭐 여러 가지 방법들이 있을 겁니다. 이게 이제 서브 어세스먼트의 개념입니다. 크게는 데이터 유출이라는 어떤 행위, 이게 전체적인 어세스먼트라고 부르는 행위이고요. 그 내부에는 데이터를 유출하는 방법으로 여러 가지 방법들이 있는데 그 하나하나의 방법들을 서브 어세스먼트라고 부르고 있습니다. 그렇다면 똑같이 이메일을 통해서 저희가 데이터 유출을 할 건데 이메일로 유출하는 그런 파일 형태도 여러 가지가 있을 겁니다. 뭐 그냥 압축 파일일 수도 있고요. 뭐 그냥 텍스트 파일일 수도 있고 엑셀로 이루어진 파일일 수도 있습니다. 뭐 한 7가지 정도의 저희가 정의가 있습니다. 지금 여기가 간략하게 3가지만 그렸는데요. 그런 여러 가지 파일 형태로 유출을 시도하는 공격 패턴, 행동 하나하나를 저희가 오딧이라고 이렇게 부르고 있습니다. 그래서 뭐 다시 한번 정리를 드리자면 오딧 행동 패턴 하나하나 오딧들을 모아서 저희가 서브 어세스먼트라고 부르고 있고요. 서브 어세스먼트를 모아서 어세스먼트. 실제로 저희가 시나리오를 만들 때는 그냥 데이터 유출 어세스먼트를 선택을 하게 되면 모든 유출 방법들, 뭐 HTTP 포스트, SMTP, 줌 미팅 여러 가지 모든 방법들을 이용한 유출 공격을 한꺼번에 다 하게 되는 거고요. 아, 나는 그렇게 공격할 게 아니고 이번에는 공격을 SMTP만 하겠다. 즉 서브 어세스먼트 중에서 하나만 택해서 그것 하나만 시나리오로 만들어서 공격을 해보겠다라고 할 수도 있습니다. 즉 서브 어세스먼트나 어세스먼트 중에서 내가 하고자 하는 공격을 택해서 시나리오를 만들어내는 그런 형태입니다. 네, 추후에 데모를 통해서 뭐 다시 한번 화면은 보여드리겠습니다만은 저희 장비에 접속한 후에 어세스먼트 부분을 본 화면입니다. 보시는 것처럼 3가지의 카테고리로 이렇게 분류가 되어 있고요. 각각의 어세스먼트가 어떤 카테고리의 소속이냐. 지금 보시는 이 벌레 모양은 인스트루먼테이션 형태의 어떤 공격이다. 그리고 파란색은 폴리시에 관련된 그런 어세스먼트고 이 주황색은 킬체인, 즉 한 단계가 아니고 유기적인 7단계에 맞춘 그런 킬체인의 프로세스에 맞춘 그런 공격 형태라는 뜻입니다. 그리고 각각의 어세스먼트가 몇 개의 서브 어세스먼트로 이루어져 있느냐를 여기 보시는 화면에서 확인하실 수가 있고요. 예를 들어서 지금 데이터 유출 공격 시도하는 부분은 8개의 서브 어세스먼트로 구성이 되어 있고요. 이 8개의 서브 어세스먼트 각각의 이제 오딧들이 포함이 되어 있는 거죠. 그래서 그 오딧들은 보시는 것처럼 56개의 총 오딧으로 구성이 되어 있습니다. 데모를 통해서 좀 더 상세히 보도록 하겠습니다. 네, 화면에서 보시는 것처럼 인스트루먼테이션이나 그 폴리시 어세스먼트는 여기 어세스먼트 안에 지금 보시는 웹 애플리케이션 시큐리티 어세스먼트 안에 크로스 사이트 스크립팅, SQL 인젝션 같은 그런 서브 어세스먼트들이 이렇게 구성이 되어 있고요. 마찬가지로 뭐 데이터 유출, 뭐 URL 필터링 그런 부분들이 각각 확인하실 수가 있고요. 모든 오딧이나 모든 서브 어세스먼트들은 지금 아래에 보시는 것과 같은 그런 사다리 형태의 플로우들을 각각 제공합니다. 모든 서브 어세스먼트 또는 오딧 단위별로. 이런 제가 레더 다이어그램이라고 부르는데 레더 다이어그램이 처음에 이런 공격을 패턴을 플로우를 이해하기에는 굉장히 많은 도움이 되는 것 같습니다. 보시다시피 위쪽에 다크 클라우드라고 적혀 있는데요. 이 부분이 저희가 클라우드에 있는 사실 공격자라고 보시면 될 것 같고요. 이 인터널한 시큐리티 컨트롤이라고 하는 부분이
실질적인 방어를 해야 되는 또는 탐지를 해야 되는 그런 보안 솔루션입니다. 즉, 뭐 저희가 측정하는 대상이라고, 저희 뭐 DUT라고 보통 부르죠. 그런 DUT 장비, 측정을 해야 될 대상 장비라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 그리고 인터널 서버는 저희가 설치한 그 액터 또는 에이전트라고 보시면 될 것 같습니다. 예를 들어서 크로스 사이트 스크립팅 공격 같은 경우, 평가 같은 경우에는 다크 클라우드에서 크로스 사이트 어택을 통해서 만약에 중간에 대상 장비가 그 보안 장비 솔루션이 차단을 하게 되면 이 테스트는 성공이 되는 거죠. 만약에 차단을 하지 못하고 통과가 돼서 에이전트 또는 액터까지 도달이 되게 되면 이 서버는 이제 뭐 공격을 당하게 되는 것이고요. 이게 이 공격이 허용이 되었기 때문에 해당되는 DUT 또는 보안 솔루션은 이제 페일이 되는 거죠. 이런 식으로 다이어그램을 보실 수가 있고요. 이게 꼭 외부에서 클라우드에서 먼저 스타트가 돼서 내부로 들어오는 공격만 있는 것은 아닙니다. 그래서 내부에서 외부로 나가는 뭐 데이터 유출 같은 경우에는 당연히 내부에서 외부로 나가는 그런 형태겠죠. 그래서 사용자가 민감한 데이터 파일을 업로드했을 때 중간에서 이 민감한 그런 정보가 포함되어 있는 데이터를 차단을 할 것이냐 아니면 아래와 같이 통과를 해서 차단하지 못하는 페일 상태가 될 것이냐 하는 것을 측정하는 그런 화면이 되겠습니다. 보시는 화면은 크로스 사이트 스크립팅 공격에서 오딧들이 어떤 것들이 포함되어 있는지를 본 화면입니다. 상단에 있는 화면이요. 그 모든 오딧이나 모든 서버 어세스먼트나 저희가 해당되는 공격은 지금 제가 빨간색으로 네모를 칠했는데요. 모든 오딧들마다 저희가 아까 말씀드린 표준으로 생각을 하고 있는 그 마이터의 어택 기술, 어택 매트릭스의 어떤 부분에 포함되는 공격인지를 표시를 하고요. 또는 이 해당되는 공격은 CV 코드가 뭐다. CV 코드가 뭐라서 어떤 취약점을 공격한 형태다라는 것을 표시를 하고 있습니다. 그래서 해당되는 파란색 글씨를 클릭을 하게 되면 해당되는 사이트로 바로 연결이 돼서 이 공격은 이 해당되는 오딧은 어떤 공격 형태이구나 하는 것을 바로 확인하실 수가 있고요. 특정한 오딧들을 좀 더 상세하게 보기 위해서 클릭을 하게 되면 아래와 같은 이런 화면을 제공을 드리고 레퍼런스가 되는, 참조가 되는 그 어택 번호, 뭐 CV 코드, CWE 번호까지. 그래서 각각의 부분들을 클릭을 하게 되면 좀 더 자세한 정보들을 확인하실 수 있게끔 그렇게 구성이 되어 있습니다. 네, 앞에서 보신 내용은 인스트루먼테이션이나 뭐 폴리시 관련된 그런 단편적인 어떤 공격 형태에 대해서 간략하게 보셨고요. 지금 보시는 화면은 사이버 킬체인이라고 불렀던 그런 뭐 APT 공격 단계별로 7단계에 거쳐서 공격하는 패턴에 대해서 저희가 공격하는 것들도 제공을 드리고 있는데 그 중에 하나인 라자루스 그룹이라고 하는 뭐 해킹 그룹입니다. 해킹 그룹의 이름이고요. 그런 라자루스 그룹에서 실시하는 피싱 공격에 대해서 지금 화면에 소개를 드리려고 화면을 준비를 했고요. 그러니까 뭐 한마디로 저희가 앞에서 보신 사이버 킬체인의 어떤 표준적인 프로세스대로 저희도 동일하게 이렇게 공격을 하고 있습니다. 이 뭐 간략하게만 설명드리자면 라자루스 그룹이라는 해킹 이런 단체는 저희랑도 굉장히 관련이 깊습니다. 북한이 배후라고 알려져 있는 해킹 그룹이고요. 그래서 뭐 주요 타겟은 뭐 미국이나 뭐 한국의 금융권을 주로 타겟을 하고 사실 이 라자루스 그룹은 예전에 꽤 오래됐죠. 그 김정은 위원장의 영화를 소니 픽처스에서 만든 적이 있었죠. 아마 김정은 위원장을 암살을 하는 그런 내용의 좀 코믹 영화였는데 그 영화가 개봉되기 전에 특정 단체한테 해킹을 당하면서 내부 정보가 유출이 되고 뭐 그 중에서 엄청나게 많은 양의 정보들이 유출됐다고 들었는데 그 중에서 뭐 007 개봉 전에 007 영화에 그 같은 소니 픽처스에서 제작한 007 영화 대본도 같이 유출이 되면서 크게 화제가 됐던 사건이 있었는데 그 사건의 배우로 뭐 지목이 되었었고 뭐 물론 북한에서는 본인들은 아니라고 했던 뭐 그런 사건이 있었죠. 그런 해킹 그룹이고 그 그룹에서 일반적으로 행해지는 저희 스피어 피싱이라고 하죠. 이메일을 통해서 주의를 환산을 시켜서 뭐 그런 과정들을 처음에 이메일을 보내는 것부터 여기 오딧 1번에 우측에 있는데요.
그 이메일을 보내는 것부터 시작을 해서 그 이메일 안에 있는 어떤 코드를 이용해서 이 이메일 내용이 뭐 새로운 형태의 코인 정보, 펠콘 코인이라고 부르는 새로운 코인 정보로 주의를 뭐 그렇게 적혀 있습니다. 자바스크립트 드라퍼를 이용해서 두 가지 형태의 뭐 파일을 다운, OD 3번 내용이죠. 두 가지 형태의 파일을 다운을 받는데 그 PDF 파일 자체는 디코이한 뭐 주의 환산을 위해서 그냥 정상적인 PDF 파일도 주면서 이제 그 파워쉘을 통한 파워쉘 스크립트, 여기는 뭐 파워랜턴 KBA라고 적혀 있는데 이런 파워쉘 스크립트도 같이 다운로드를 받아서 여기 인스톨이 되고 CNC 통신을 통해서 권한을 획득하는 그런 대표적인 나우스 그룹의 스피어 피싱 공격을 에뮬레이터한 그런 형태의 공격 내용입니다. 제가 말씀드리고 싶은 내용은 저희 키사이트에서 제공드리는 공격 형태가 하나하나가 모두 다 업계에서는 표준으로 생각이 되는, 지금 보시는 뭐 사이버 킬체인이라든지 앞서 보셨던 마이터의 어택 같은 업계 표준적인 그런 형태의 공격과 기술들을 바탕으로 해서 공격 형태를 모두 제공을 드리고 있습니다. 네, 지금 뭐 계속 저희 키사이트에서 제공드리는 스트레스 시뮬레이터의 공격 형태가 과연 실제와 동일하냐, 실제와 유사한 그런 형태의 공격을 하느냐에 하는 부분에 대해서 계속 말씀을 드리고 있고요. 그 부분에서 빠질 수 없는 게 저희 키사이트의 가장 큰 자랑거리 중에 하나인 키사이트의 ATI 연구센터입니다. 사실 뭐 저희 보안 테스팅 업계에서는 어떤 논란의 여지가 없을 정도로 압도적인 그 선두적인 솔루션을 가지고 있죠. 키사이트에서 브레이킹 포인트 시리즈라고 하는 보안 업계의 그런 선두 솔루션을 가지고 있는데 거기에 바로 핵심이 저희 키사이트의 ATI 연구센터입니다. 그래서 그런 20년 이상 가장 최고의 위치에서 최고의 위치를 가질 수 있게끔 만들어준 그런 키사이트의 연구센터이고요. 그런 연구센터의 기술력을 바탕으로 지금 보시는 스트레스 시뮬레이터의 공격도 만들어지고 있습니다. 그런 부분에서 실제와 같은 공격임을 신뢰할 수 있다. 그리고 뭐 그뿐만 아니라 여러 가지 업계 표준적인 라이브러리도 함께 맞춰가면서 제공을 드리고 있다라고 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 지금까지 이론적으로 저희 스트레스 시뮬레이터에 대해서 좀 설명을 드렸고요. 컴포넌트들이라든지 어떻게 구성이 되어 있고, 그런 뭐 액터, 뭐 에이전트, 그 다음에 사스 형태로 제공드리는 다크 클라우드, 그다음에 뭐 관리 포털 같은 뭐 여러 가지로 뭐 이론적으로 말씀을 드렸는데요. 지금부터는 실제 구성 사례를 바탕으로 어떻게 이제 장비 컨피그레이션을 할 수가 있고 장비의 구성이 어떻게 되어 있는지를 좀 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 실제적인 데모는 저희가 이런 구성으로 지금 준비를 했습니다. 가상의 어떤 회사, ABC 회사라는 회사를 가정을 하고요. 뭐 가장 바탕에 팔로알토 방화벽, 그다음에 뭐 IPS, 그다음에 클라우드에는 그 AWS의 AWS 와프랑 로드 밸런서 같은 것들을 준비를 했고요. 그 아래에 DMG, 본사, 지사용으로 에이전트들을 설치를 했습니다. 그래서 이렇게 구성이 되어 있고 다크 클라우드에서 뭐 본사로 또는 지사로 또는 클라우드로 있는 각각의 에이전트에 공격을 한다든지 또는 에이전트에서 반대로 클라우드로 뭐 정보가 유출을 시도를 한다든지 허용되지 않는 폴리시에 위배되는 또 URL 접속을 시도를 했을 때 이 과연 보안 솔루션들이 올바르게 동작을 할 수 있는지, 뭐 미비한 점은 없는지를 보실 수 있게끔, 그리고 그런 미비한 점이 확인이 되었을 때 어떻게 보완을 할 수 있는지, 그런 것들은 어떻게 레커멘데이션이 되는지에 대한 부분에 대해서 보도록 하겠습니다. 스트레스 시뮬레이터 장비에 접속한 화면입니다. 스트레스 시뮬레이터에 접속했다는 것은 저희가 다크 클라우드라고 부르는 그런 공격자인 사스 서비스로 매니지먼트로 접속을 URL을 통해서 접속을 한 거고요. 저희 스트레스 시뮬레이터를 구매를 하시게 되면 이 URL과 어카운트를 제공을 드려서 손쉽게 접속을 하실 수가 있습니다. 지금 보시는 화면은 저희 뭐 메인 화면이라고 할 수 있겠죠. 대시보드 화면입니다. 보시면 좌측에 저희 홈 버튼이 있고요. 좌측에 주요 메뉴들이 위치해 있습니다. 그 에이전트를 설치할 수 있는 디플로이먼트, 그 다음에 에이전트가 설치되어 있는 그런 전체적인 토폴로지를 보여주는 토폴로지, 그 다음에 에이전트의 세부 정보, 그 다음에
아까 PPT에서 잠깐 보여드린 것처럼 각 실제적인 테스트 목록은 저희가 어세스먼트라는 메뉴에서 보실 수가 있고요. 그 어세스먼트를 이용해서 만들어진 실제 실행되는 시나리오는 시나리오 화면에서 보실 수가 있고, 그 테스트한 결과, 그 공격에 대한 결과는 대시보드에서 지금 보시는 화면에서 전체적으로 보실 수가 있습니다. 가장 상단에는 매일매일 진행된 그런 공격들에 대한 그 예방 점수로 표현이 되게 됩니다. 지금 그 11월 24일 같은 경우에는 33%가 예방이 됐고, 매일매일 그 점수에 따라서 진행한 공격들이 차단이 잘 되었는지 안 되었는지를 확인을 하실 수가 있고요. 그 아래에는 시나리오별 또는 테스트별 이렇게 구분해서 보여드리고 있고요. 그 다음에 에이전트별로도 이 에이전트가 지사별로 설치가 되어 있다 그러면 가장 문제가 많은 공격을 많이 예방하지 못한 그 지사는 어디인지를 이렇게 보실 수가 있습니다. 그리고 킬체인 같은 경우에는 각 단계별로 어떤 단계에서 스코어를 그 점수를 획득을 했는지, 그리고 여러 가지 분석된 결과들을 이렇게 보여주고 있습니다. 자세한 부분은 테스트를 한번 보여드리고 다시 한번 보여드릴 수 있도록 하고요. 상단의 서머리 부분은 이렇게 전체적인 화면을 먼저 보여드리고, 실제 테스트인 어세스먼트별로 우리가 가지고 있는 진행하고 있는 어세스먼트가 어떤 것들이 있고, 총 오디시 몇 개 있는데 얼만큼 저희가 차단을 했고 디텍은 얼마를 했다라고 보실 수가 있고요. 또는 시나리오별로, 이 어세스먼트로 만들어진 시나리오별로 얼만큼 차단이 되고 진행이 되고 있는지를 보실 수가 있습니다. 물론 에이전트별로도 확인을 하실 수가 있고요. 먼저 처음 메뉴부터 다시 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫 메뉴는 이제 디플로이먼트 관련입니다. 즉 에이전트를 어떻게 설치를 하고 그 에이전트를 설치할 수 있는 가이드를 제공을 하고 있습니다. 그래서 여기 가이드가 굉장히 손쉽게 되어 있어서 대부분 리눅스의 다커 기반으로 설치를 하고 있는데요. 이 매뉴얼대로 하면 여기서 다운로드를 받아서 바로 설치를 할 수도 있고요. 또는 저희가 OVA 파일도 제공을 드리고 있습니다. 그래서 OVA 파일을 다운받아서 VM 형태로 직접적으로 설치를 하실 수가 있고요. 여기서처럼 설치를 하고 나면 설치된 에이전트가 이 SaaS로 저희 매니지먼트로 등록을 하게 됩니다. 등록을 하게 돼서 그 에이전트가 이 SaaS를 찾아와서 등록이 되게 되면 저희 토폴로지 화면에 이렇게 표시가 되게 됩니다. 지금 저희 데모 같은 경우에는 아까 말씀드린 것처럼 4개의 에이전트를 설치를 해서 그 에이전트들이 다크 클라우드와 연결되어 있는 화면을 보실 수가 있고요. 여기 그 연결된 선 가운데 보시면 동그란 원이 있는데, 이 동그란 원 부분을 클릭을 해보면 이렇게 이제 표시가 되어 있습니다. 즉 에이전트와 다크 클라우드 사이에 보안 장비가 어떤 게 있다라고 미리 지정을 해주는 그런 화면입니다. 그래서 디폴트로는 아무런 프로파일 없이 이런 화면으로 표시가 되고요. 여기에 저희가 새롭게 만들어서 예를 들면 저희는 팔로알토사에 특정한 방화벽이 있다 라고 해서 프로파일을 만들어서 등록을 하든지, 아니면 기존에 만들어 놓은 이런 프로파일을 사용을 해서 팔로알토의 IPS 시그니처가 있는 그런 보안 솔루션이 있다라는 표시로 이렇게 선택을 하실 수가 있습니다. 그래서 이렇게 가운데 부분에 미리 그 보안 솔루션을 지정을 할 수도 있고요. 그러면 이 지정되어 있는 보안 솔루션에 알맞은, 그러니까 차후에 공격을 하고 나서는 여기 이 사이에 공격이 있었다고 예를 들면 이 사이에 있는 그 보안 솔루션에 알맞은 미비한 점을 개선할 수 있는 개선 사항을 권고를 하게 됩니다. 그리고 여기 인터널 커넥션을 하게 되면 경우에 따라서는 내부 에이전트에서 에이전트 사이로, 다크 클라우드에서 와 에이전트 사이가 아니고 내부 에이전트에서 에이전트 사이에 어떤 공격을 할 수도 있습니다. 그럴 경우에는 여기 보시는 이 가운데 중간선에다가 원하는 보안 솔루션을 입력을 하실 수도 있습니다. 그리고 에이전트를 클릭을 하게 되면 그 에이전트에 대한 간단한 정보들을 이렇게 확인을 하실 수가 있고요. IP 어드레스라든지 이런 IP를 가지고 이 해당 보안 그 에이전트로 SSH나 접속을 하실 수가 있고요. 조금 더 자세한 정보를 보고 싶을 때는 에이전트 메뉴를 클릭을 해서 현재 등록되어 있는 에이전트에 대한 상세 정보를 확인을 하실 수가 있습니다. 그리고 이렇게 기본적인 정보들은 이렇게 확인을 하실 수가 있고요. 여기 에이전트 태그를 클릭을 하시면
추가적인 태그를 사용을 하실 수도 있습니다. 뭐 예를 들어서 저희가 추가를 한 건데요. 뭐 로케이션이라는 태그를 임의로 추가를 해서 지역별로 뭐 남부지방, 뭐 동부지방, 서부지방 이렇게 지역별로 에이전트들을 좀 구별해서 그룹화를 할 때 사용을 할 수가 있습니다. 그리고 이렇게 뭐 4개의 에이전트를 현재는 설치가 되어 있는데, 뭐 예를 들어서 뭐 지사 또는 뭐 지점이 한 50개가 있는 그런 회사 같은 경우에는 이 에이전트들을 각각 관리하기도 굉장히 힘듭니다. 뭐 예를 들어서 지점마다 2개씩의 에이전트가 있다고만 쳐도 100개의 에이전트를 관리를 해야 되기 때문에 그룹화를 통해서 관리를 하거나 또는 뭐 특정한 태그를 달아서 구별하기 쉽게 할 수 있다면 훨씬 효율적으로 운영을 할 수가 있을 것입니다. 에이전트 태그를 활용을 할 수도 있고, 여기 보시는 것처럼 예를 들어서 뭐 리스크, 좀 위험도가 높거나 낮거나 뭐 중간 정도 되는 이 리스크를 가지고 리스크를 선택을 해서 나는 리스크가 높은 에이전트들만 이렇게 추려서 이런 리스크 높은 에이전트만 그룹화를 만들 수도 있습니다. 뭐 하이 리스크라는 이름을 주고 그룹을 만들어 보겠습니다. 그래서 한꺼번에 이 그룹에 속하는 에이전트들만 한꺼번에 어떤 공격을 주고 싶다라고 할 때 편리하게 사용을 하실 수가 있습니다. 다음으로 스레시 시뮬레이터의 하이라이트라고 할 수 있는 각각의 어세스먼트 공격 패턴들과 그런 공격 패턴을 이용해서 시나리오를 만드는 방법을 보게 될 텐데요. 사전에 저희 스레시 시뮬레이터가 심 장비랑 뭐 이메일 어카운트도 필요하고 하기 때문에 사전에 그런 부분들을 저희 설정 메뉴, 세팅 메뉴에서 설정을 하고, 지금 저희 같은 경우에는 스플렁크 심을 구성을 해서 지금 테스트를 해본 결과, 사전에 테스트를 해보니 잘 연동이 되고 있는 걸 확인을 하실 수가 있고요. 현재는 스플렁크랑 큐레이더 2가지 종류의 심을 지원을 하고 있습니다. 그리고 이메일 어카운트도 저희가 이메일을 통한 그런 공격 패턴들도 있기 때문에 이메일 어카운트를 사전에 넣어놓고 잘 연동이 되는지도 확인을 했습니다. 그러면 이제 어세스먼트를 살펴보도록 하겠습니다. 이 어세스먼트가 제가 PPT로 설명드린 것처럼 실제적인 그런 공격 패턴이라고 생각하시면 될 것 같고요. 이 어세스먼트 화면 상단에 어세스먼트가 3가지로 종류로 구성이 되는데요. 정책적인 부분이 폴리시, 그 다음에 좀 단편적인 그런 테스트라고 할 수 있는, 뭐 개개의 테스트라고 할 수 있는 그 인스트루먼테이션, 그 다음에 사이버 킬체인에 기반한 그런 표준적인 어떤 APT 공격 체계들, 정찰부터 해서 그런 웨폰을 만들어내고 무기를 만들어내고 그런 악성 코드를 어떻게 전달을 하게 될 거며 그걸 어떻게 인스톨하게 되고, 그런 각각의 과정들을 전체적으로 단계별로 할 수 있는 킬체인 방법. 여기 카테고리에 보시면 그림으로 이렇게 아이콘으로 구별이 되어 있습니다. 그래서 이 보라색 벌레처럼 생긴 게 인스트루먼테이션 종류의 어택이라고 할 수가 있고요. 그다음에 그 정책적인 부분, 그다음에 통합적인 킬체인, 이렇게 구별이 되어 있습니다. 가장 이해하기 쉬우신 거는 뭐 URL 필터링 같은 게 가장 쉬우실 것 같습니다. URL 필터링이라는 거는 저희 정책적인 부분이죠, 그죠? 뭐 모든 회사들이 동일하게 URL을 동일하게 차단하진 않으니까 정책적인 부분이고, 13개의 서브 어세스먼트로 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그래서 클릭을 하시게 되면 상세한 13개의 어세스먼트에 대한 부분을 이렇게 보실 수가 있고요. 각각의 서브 어세스먼트별로 좀 더 자세히 보고 싶으시면 서브 어세스먼트를 클릭하게 되면 이렇게 내부 정보를 확인을 하실 수가 있고요. 가장 효율적인 거는 이 레더 다이어그램을 활용하는 부분이 가장 효율적인 것 같습니다. 여기 보시는 것처럼 이 인터널 유저가 에이전트가 되고요. 이 외부의 다크 클라우드와 연동을 하게 되는데, 이 내부 유저가 불법적인 URL로 접속을 시도를 했을 때 가운데에 있는 보안 장비가 이걸 차단을 하게 되면 이건 차단이 잘 되었기 때문에 패스, 이 공격은 패스가 되는 거고요. 만약에 중간에서 차단하지 못하고 이걸 감지를 못해서 차단을 못하게 되면 그대로 다크 클라우드까지 전달이 되고, 이 다크 클라우드가 불법적인 어떤 컨텐츠를 내려주게 되겠죠. 이렇게 되면 이 정책에 위반되기 때문에 이 테스트는 페일이 되는 거예요. 트래픽이 얼라우드가 됐기 때문에 페일이 되는 뭐 그런 간단한 그런 레더 다이어그램입니다. 이렇게 서브 어세스먼트 별로 할 수도 있고요.
또는 전체 이 13개의 서브 어세스먼트를 통합해서 할 수도 있고, 바로 이 어세스먼트별로 여기 보시면 여기 뭐 복사하는 그런 아이콘인데요. 여기를 클릭하게 되면 이 서브 어세스먼트 하나만 가지고 시나리오를 만들게 됩니다. 그래서 시나리오 화면으로 바로 전환이 되고요. 그래서 폴리시 중에서 URL 필터링의 엔터테인먼트 URL을 보내는 그 서브 어세스먼트를 이용을 해서 시나리오를 만들게 되고요. 이제 선택해 줘야 되는 거는 에이전트 중에서 어떤 에이전트를 활용을 할 것이냐, 즉 다크 클라우드로 이제 그 URL을 보내게 되는데요. 이 중에서 어떤 에이전트가 보내게 될 거냐는 에이전트를 선택을 하고 이름만 지정을 하고 add를 하게 되면 시나리오가 완성이 됩니다. 또는 뭐 add and 바로 실행을 하고 싶으면 add and run으로 바로 실행을 하실 수도 있습니다. 그래서 굉장히 손쉽게 그 어세스먼트 내용만 알고 있다면 손쉽게 이제 시나리오를 만드실 수가 있습니다. 물론 그냥 시나리오 화면에서 바로 어세스먼트를 선택을 해서 만드실 수도 있습니다. 그 외에 뭐 또 뭐 데이터 유출 방지하는 뭐 그런 어세스먼트도 있습니다. 이런 어세스먼트 같은 경우에는 여러 가지 방법으로 8개의 서브 어세스먼트가 있는데요. 각각 서브 어세스먼트별로 7개의 OD씩 가지고 있고요. 예를 들어서 드랍박스 같은 파일 공유 시스템을 이용해서 데이터를 유출하는 시도를 하는 그런 공격이 되겠죠. 이것도 역시 레더 다이어그램으로 보게 되면 내부 에이전트가 민감한 어떤 데이터 정보를 지금 같으면 드랍박스를 이용해서 드랍박스 방식으로 외부로 유출하려고 했을 때 가운데 보안 장비가 이걸 발견을 탐지를 하고 차단하는지를 확인하는 그런 공격이 되겠습니다. 마찬가지로 하나씩 서브 어세스먼트 하나씩 선택할 수도 있고요. 또는 전체 어세스먼트를 여기 보이시는 이 아이콘을 클릭을 해서 하나의 시나리오로 바로 생성해서 만들 수도 있습니다. 그래서 뭐 가장 간단하게 뭐 URL 필터링이라든지 아니면 데이터 유출 방지 시스템을 확인할 수 있는 그런 공격들이고요. 뭐 조금 더 보자면 뭐 이메일 같은 것도 요새 뭐 굉장히 이슈가 많이 되는 부분 중에 하나일 것 같습니다. 그래서 이메일 시큐리티는 이메일을 통한 그런 뭐 피싱 공격이라든지 그런 것들을 공격을 하는 패턴입니다. 이것도 마찬가지로 레더 다이어그램으로 쉽게 이해를 하실 수가 있고요. 이런 공격 패턴을 선택을 해서 시나리오를 만들게 되면 먼저 클라우드에서 메일을 보내게 되고요. 근데 여기 메일에는 이제 좀 그 악성 코드들이 포함되어 있는 그런 첨부 파일을 포함해서 이렇게 보내게 됩니다. 이렇게 보내게 됐을 때 중간에 있는 보안 장비가 메일을 감시하는 그 보안 장비가 해당되는 불법 그 첨부 파일을 삭제를 하고 보내거나 아니면 뭐 메일 자체를 차단하거나 해야 되는데 그렇지 못하고 그대로 보내게 되면 이 유저가 에이전트죠. 실질적으로는 이 유저가 그 해당되는 메일을 확인을 하고 그 메일에 포함되어 있는 첨부 파일을 확인을 해서 클릭을 하고 뭐 그렇게 그 시나리오를 만들어서 이 유저가 만약에 통과가 되게 되면 이 유저가 해당되는 그 첨부 파일에 불법 링크를 클릭을 해서 뭐 악성 코드를 다운로드 받는 그런 시나리오라고 보시면 되겠습니다. 마찬가지로 이런 어세스먼트 또는 서브 어세스먼트별로 클릭을 해서 바로 시나리오를 만들 수도 있습니다. 오늘 저희가 데모로 좀 보여드리려고 하는 거는 웹 브라우저의 취약성을 이용한 그런 공격 패턴으로 한번 공격을 해보도록 하겠습니다. 뭐 웹 브라우저 취약성을 공격하는 패턴은 5개의 서브 어세스먼트로 구성이 되어 있고요. 그리고 그 웹 브라우저별로 사파리, 크롬, 마이크로소프트, 뭐 파이어폭스 이렇게 주요한 그런 브라우저별로 서브 어세스먼트를 구성을 하고 있고 그 서브 어세스먼트 별로, 즉 브라우저별로 가지고 있는 그 취약성을 공격하는 오딧들, 실제 오딧들이 이렇게 많이 있습니다. 제가 시간 관계상 이게 지금 219개의 오딧이기 때문에 다 할 수는 없고요. 제가 크롬을 대표적으로 선택을 해서 한번 먼저 레더 다이어그램을 한번 보도록 하겠습니다. 레더 다이어그램을 보게 되면 먼저 에이전트가 어떤 컨텐츠를 요구를 하고 이 다크 클라우드가 멀리시어스한 그런 응답을 했을 때 이게 중간에 차단이 되느냐 안 되느냐, 차단이 안 되고 받게 되면 이 웹 브라우저의 그 취약성을 이용을 해서 뭐 스크립트라든지 어떤 공격성 패턴이 들어오게 돼서 이 유저의 어떤 컴프로마이즈가 되는 그런 시나리오입니다. 그러면 이 크롬
구글 크롬 서브 어세스먼트만 선택을 해서 제가 공격을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 에이전트는 제가 뭐 본사 에이전트를 선택을 하고요. 여기는 코리아 데모 뭐 1이라고 하겠습니다. 이렇게 서브 어세스먼트만 선택을 해서 바로 실행을 하고요. 그래서 잠깐 추가로 말씀드릴 거는 지금 기본적으로는 다크 클라우드에서 에이전트로 공격을 하는 건데요. 뭐 이렇게 아까 잠깐 말씀드린 것처럼 에이전트 간으로 이렇게 하실 수도 있습니다. 근데 지금은 다크 클라우드에서 에이전트로 공격이 들어가는 패턴으로 시나리오를 만들면서 바로 런을 해보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 바로 런을 하게 되면 지금 일단은 일회성으로만 테스트를 하게 됩니다. 일회성으로만 테스트를 하게 되고 지금 해당되는 공격에 먼저 에이전트가 체크를 한 후에 공격이 시작. 네, 테스트가 진행되고 있는 동안 다른 어세스먼트에 대해서 좀 확인을 해보도록 하겠습니다. 웹 애플리케이션 시큐리티 같은 게 뭐 가장 대표적인 가장 유명한 그런 손쉬운 공격들일 거고요. 뭐 크로스사이트 스크립팅 같은 경우 보시게 되면 외부에서 그런 스크립트를 이용해서 공격을 취하는 그런 형태를 보실 수가 있고요. 내부에는 한 60여 개의 오디트들이 포함되어 있습니다. 이런 오디트를 자세히 보고 싶으시면 이렇게 돋보기를 클릭을 해서 내부 정보들을 보실 수가 있고요. 보시는 것처럼 여러 가지의 그런 오디트들, 60개의 오디트들이 있는 그 해킹 방법들이죠. 그런 방법들이 있는 걸 보실 수가 있고요. 지금 보시는 것처럼 우측에 보시면 어택 테크닉, 그 다음에 CV 코드, BID 코드 같은 것들인데요. 자세히 보기, 오디트를 각각 자세히 보기 위해서 클릭을 하시면 내부적인 그 해킹 기법에 대한 설명이 나와 있고요. 그 아래에 보면 레퍼런스가 되는 정보들이 같이 포함되어 있습니다. 이 정보를 이용을 하게 되면 그 셀프 스터디 하는데도 굉장히 큰 도움이 됩니다. 예를 들어서 이렇게 어택, BID 코드, CV 코드, 그 다음에 CWE 코드까지 보시면 해당되는 기법이 어택의 그 앞서 설명드린 마이터 어택이라고 하는 뭐 거의 뭐 백과 수준 같은 그런 공격 기법들이 소개되어 있는 그런 매트릭스입니다. 그 중에서 어떤 기법들이 사용이 되는 어디에 해당되는 기법이 사용이 되는 것이고 뭐 여기 밑에 부분에는 특히 재밌는 정보들이 많이 있는데요. 여기 이런 것들은 해킹 단체들입니다. 유명한 해킹 단체들이 해당되는 기법으로 어떤 일들을 했다. 뭐 아까 잠깐 소개드린 나드루스 그룹 같은 것도 보이고요. 그 다음에 해당되는 CV 코드는 어떤 것들이다. 지금 보시면 크로스 사이트 스크립팅 취약점을 이용해서 뭐 어떤 취약점들이고 해당되는 것들은 무엇이 있다. 라는 정보들이 나오고 CV 코드도 깔끔하게 정리가 잘 되어 있기 때문에 CVSS 스코어죠. 그 위험도를 나타내는 스코어랑 여러 가지 정보들을 같이 확인을 하실 수가 있습니다. CWE 코드도 마찬가지로 확인을 하셔서 자세하게 어떤 기법이라는 것을 손쉽게 확인을 하실 수가 있습니다. 여기 앞서 잠깐 말씀드린 것처럼 그 스레 시뮬레이터의 모든 공격 기법들은 뭐 저희 키사이트가 생각하는 생각대로 뭐 만들어낸 기법들이 아니고요. 전부 표준화되어 있는 그런 마이터의 어택 매트릭스에 기반을 하고 있고요. 그다음에 CV 그 취약점 코드는 어떤 거를 인용을 했다라는 걸 명확하게 다 표시를 해 두고 있습니다. 앞서 설명드린 것처럼 실제와 같은 그런 공격을 모두 취하고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 보시는 것처럼 폴리시 기반, 그다음에 인스트루멘테이션 기반, 그리고 가장 뭐 현실적인 그런 공격 기법인 킬체인에 대해서도 좀 확인을 해보겠습니다. 킬체인은 저희가 지금 현재는 16개의 서브 어세스먼트로 구성이 되어 있고요. 여기에 아까 잠깐 소개드린 라자루스 APT 방식을 보시면 이메일을 통해서 내부에서 이메일을 통해서 전달이 되고 이메일이 오픈이 되면 내부 링크를 통해서 자바스크립트 드라퍼로 유인하는 어떤 PDF, 이 PDF는 그냥 현실감을 주기 위한 PDF 파일일 뿐이고 실제 공격은 스크립트를 이용해서
내부 익스플로이트라는 그런 스크립트가 되겠습니다. 그런 APT 기법들을 확인하실 수가 있고요. 이런 사이버 킬체인도 일반 그런 단편적인 공격과 마찬가지로 동일하게 실행을 하실 수가 있습니다. 여기 보시는 이 아이콘을 클릭을 해서 지금 보시는 라자루스 APT 방식은 킬체인 방식이고 해당되는 어세스먼트를 특정한 에이전트를 지정을 해서 이름만 지정을 하게 되면 이런 방식의 사이버 킬체인의 7가지 스텝에 맞춘 그런 공격 트래픽들을 주고받고 어떻게 실행이 되는지를 보실 수가 있습니다. 현재 제공드리고 있는 사이버 킬체인 방식은 화면에 보시는 것처럼 16개의 프로세스, 16개의 킬체인을 제공을 드리고 있습니다. 미라이 인펙션 같은 것도 있죠. 뭐 미라이도 굉장히 유명한 사실은 디도스 공격인 거죠. 그죠? 디도스 공격을 통해서 IoT 장비들을 해킹을 통해서 좀 무차별 입력이라고 하죠. 실제적인 최초의 미라이는 그 IP 카메라에 동일한 ID 패스워드를 사용했던 거를 이용을 해서 수십 개의 IP 카메라를 해킹을 통해서 권한을 취득하고 그런 IP 카메라에서 트래픽을 유발해서 디도스를 했던 그런 방식인데요. 그런 프로세스들을 동일하게 이용을 해서 공격하는 그런 킬체인도 제공을 드리고 있고요. 그리고 워너크라이 같은 랜섬웨어죠. 아주 유명한 그런 사실 세계적인 그런 랜섬웨어였습니다. 그래서 이런 워너크라이 같은 랜섬웨어도 동일한 사이버 킬체인 프로세스대로 이렇게 백도어를 만들고 DLL을 실행을 시켜서 이렇게 단계에 맞춰서 APT 단계에 맞춰서 공격을 하는 패턴으로 진행을 하는 공격을 같이 제공을 드리고 있습니다. 네, 그러면 아까 실행했던 웹 브라우저 취약점 공격이 이제 완료가 되었습니다. 그 완료된 취약점 공격에 대해서 결과를 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 지금 보시는 코리아 데모 웹 1번 공격이었죠. 그래서 클릭을 하게 되면 상세한 내용이 나오고요. 16개의 오디시 포함되어 있는 서브 어세스먼트였습니다. 어세스먼트는 웹 브라우저고 그 중에서 구글 크롬에 대한 서브 어세스먼트를 제가 시나리오로 만들어서 실행을 했는데요. 그 안에 16개의 오디들이 포함이 되어 있었고 그 오디 중에서 2개는 패스를 했습니다. 지금 2개는 즉 차단을 했다는 뜻이고요. 14개는 페일이 됐습니다. 그러니까 차단을 못하고 통과가 됐다는 뜻이고요. 그래서 완료가 됐는데 좀 더 상세하게 디테일을 클릭을 해서 상세한 내용을 확인을 해보도록 하겠습니다. 디테일을 클릭하게 되시면 새로운 창이 뜨면서 16개의 오디스에 대한 결과가 이렇게 한눈에 볼 수 있게끔 되어 있고요. 여기 보시는 피켓 파일을 클릭을 하게 되면 다시 한번 그 해당되는 오디시 실행이 되면서 피켓 파일로 복사가 된 그 파일 원본을 보실 수가 있습니다. 제가 1번에 대해서 피켓으로 한번 잡아보도록 하겠습니다. 네, 공격의 그 결과에 대해서 먼저 확인해야 될 부분은 여기 보시는 프리벤션 리절트와 디텍션 리절트입니다. 즉 차단이 잘 되었는지 그리고 디텍션이 그러니까 심과 아까 연동을 했었죠. 심에 연동된 부분을 API로 확인을 해서 해당되는 심 메시지가 발견이 되었는지 즉 공격을 발견했는지 여부를 얘기를 합니다. 보시는 것처럼 차단을 못한 그런 오디들도 있고요. 차단을 성공한 오디들도 있고 어떤 공격은 발견을 했지만 차단을 하지 않은 그런 공격도 있습니다. 그러면 제가 발견을 했는데 공격하지 않은 오디에 대해서 좀 자세히 보도록 하겠습니다. 네, 구글 크롬의 버그를 이용한 그런 공격이 되겠는데요. 여기 보시면 상세한 내용들을 보실 수가 있고요. 보시면 어택이나 CV 코드 같은 것도 같이 확인을 하실 수가 있습니다. 그래서 서머리 부분에는 이렇게 해당 정보들 어떤 에이전트가 사용이 됐고 클라이언트로 사용이 됐고 어떤 정보들이 있다. 그리고 오딧 오버뷰에 보시면 해당되는 공격 패턴에 대한 좀 더 상세한 내용과 레퍼런스가 된 마이터 어택 매트릭스, 그 다음에 CV, CWE 코드 같은 것도 같이 확인을 하실 수가 있습니다.
심 부분을 클릭을 해서 살펴보시면 이 해당되는 공격으로 인해서 발생된 시스 로그들, 이 로그가 이제 심에 남게 되겠죠. 심과 연동이 되어 있기 때문에. 심에서 발생되는 그 로그들을 눈에 보실 수가 있습니다. 그래서 처음 이 공격이 스레시 시뮬레이터가 이제 키 사이트의 스레시 시뮬레이터가 ODC 시작된다라는 로그를 이렇게 심한테 보내게 되고요. 어떤 이제 내부 정보 어떤 공격이고 IP는 어떤 것들이 있고 그런 정보들을 보내게 되고요. 그 다음에 팔로알토 가운데 이제 팔로알토 방화벽이 있죠. 근데 팔로알토 방화벽이 트래픽이 발견되었음을 시사하는 그런 시스 로그들을 심에서 확인을 하실 수가 있습니다. 물론 이 로그들은 전부 심으로 보내졌기 때문에 심에 지금 등록되어 있는 스플렁크 심으로 접속을 해서 그 시스 로그를 같이 확인하실 수도 있습니다. 그리고 오디시 끝났다는 스레시 시뮬레이터의 로그에 이어서 마지막 부분에 보면 vulnerability가 취약점이 있는데 허용이 되었습니다. 팔로알토 네트워크에서. 그래서 그렇게 이제 현재까지는 예를 들어서 9번 오딧에 대해서는 그런 심 정보들을 확인하실 수가 있고요. 그렇다면 이제 이런 오딧들을 저희가 공격을 했는데 그 방화벽에서 차단을 못한 거죠. 이런 지금 페일이 된 오딧들은 뭐 5번 같은 경우에는 방화벽에서 차단을 한 거고요. 이 페일이 된 오딧에 대해서는 어떤 취약성에 대한 미비점이 있는 거기 때문에 그거를 개선을 해줘야 됩니다. 그 개선에 대한 이 공격을 했던 스레시 시뮬레이터가 공고하는 사항, 이렇게 개선을 해라라는 부분이 레커멘데이션 부분에 있습니다. 레커멘데이션 부분에 뭐 여러 가지 종류로 해당되는 공격을 오딧을 차단할 수 있겠죠. 그런 각종 종류들이 있습니다. 근데 이렇게 각각 솔루션별로 모두 다 나오는 이유는 지금 가운데 있는 그 에이전트와 다크 클라우드 사이의 보안 솔루션이 어떤 건지 정의가 안 되어 있기 때문에 이렇게 다 나오게 됩니다. 그러면 저희가 지금은 팔로알토 방화벽이 가운데 있기 때문에 팔로알토 방화벽을 한번 입력을 해보도록 하겠습니다. 물론 아까 그 에이전트 화면에서 그 동그란 원 안에다가 미리 입력을 해놔도 상관없습니다. 제가 뭐 기존에 입력해 놓은 것도 있는데 새로 한번 시큐리티 프로파일을 만들면서 입력을 해보도록 하겠습니다. 즉 에이전트와 공격을 당한 에이전트와 공격을 하고 있는 다크 클라우드 사이에 저희가 팔로알토라고 하는 여러 가지 벤더들을 선택을 할 수가 있고요. 팔로알토 네트워크스라고 하는 벤더사의 방화벽, IPS 시그너처를 가진 방화벽이 가운데 있다. 그리고 그 이름은 제가 팔로알토 코리아라고 이름을 짓겠습니다. 그리고 세이브를 하면서 바로 적용을 해보겠습니다. 자, 이제는 팔로알토라는 우리 보안 장비가 DUT로 가운데 있다. 즉 팔로알토가 맡고 있다라는 정의를 해줬고요. 그럼 이제 스레시 시뮬레이터가 해당되는 정보를 인지를 했기 때문에 가운데는 팔로알토 장비가 있구나. 그럼 팔로알토는 이렇게 권고를 해야 되겠다라는 팔로알토의 권고만 새로 남게 됩니다. 레커멘데이션 아까 여러 개 있던 게 팔로알토만 남게 되고요. 이 팔로알토 정보를 이렇게 확인을 하실 수가 있고요. 여기 보시는 54530이라고 하는 스페시픽한 코드를 남겨줍니다. 그러면 제가 이 해당되는 코드를 저장을 하고 이제는 팔로알토로 가서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 팔로알토 장비에 접속된 화면입니다. 일단 팔로알토에서 저희가 외부에서 들어오는 트래픽은 저희가 allow all outbound 하는 폴리시를 줬고요. 이 폴리시에서 일단 vulnerability protection은 제가 디폴트 값으로 설정이 되어 있는 상태입니다. 저희가 그 해당되는 취약점에 대해서 좀 확인을 해보도록 하겠습니다. 예, vulnerability protection 부분을 확인하실 수가 있고요. 장비에서 권고됐던 점이 54530이라는 코드를 이용해서 코드의 취약성입니다. 과연 팔로알토도 이런 취약성을 알고 있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 디폴트로 들어가세요. exception에 54530이라는 해당 취약성을 확인을 해보도록 하겠습니다. 네. 여기 보시면 54530이라는 구글 크롬 corruption vulnerability라는 값들이 역시 팔로알토에서도 확인이 되고 있고요. 이 해당되는 취약성이 팔로알토에서는 클라이언트, 즉 호스트가 클라이언트인 그리고 뭐 CV 코드도 같이 나오고 있고요. 클라이언트이고
시뮬레이티가 하이, 그리고 디폴트는 액션이 디폴트로 alert입니다. 즉, 이 해당되는 취약성을 알고는 있지만 이 해당되는 취약성이 발견되었을 때 액션이 alert만 하는 거죠. alert만 하기 때문에 해당되는 공격이 차단이 안 되었다는 것을 알 수 있습니다. 이건 뭐 정책적인 부분이니까요. 그래서 이렇게 확인을 일단 할 수가 있고요. 뭐 좀 더 여기서도 자세한 정보를 보고 싶으면 클릭을 해서 팔로알토에서도 확인을 하실 수가 있고요. 확인을 한 후에는 저희가 뭐 예를 들어서 스트릭으로 했다. 만약에 이 그 취약성 보호 정책을 스트릭으로 하게 되면 아까와는 다르게 아까 디폴트 정책에서는 저희가 룰이 아까 클라이언트고 호스트 클라이언트고 시뮬레이트가 하이일 때는 디폴트 액션, 즉 얼럿만 하기 때문에 차단이 안 된 건데요. 조치를 저희가 하고 싶으면 스트릭에서는 이 호스트 타입이 클라이언트고 시뮬레이트가 하이일 때 리셋 보스로 설정이 되어 있습니다. 즉 취약성 프로텍션의 액션 부분을 저희가 스트릭으로 바꾸게 되면 해당되는 취약성이 다시 들어오게 됐을 때 리셋을 보내서 차단할 수가 있겠죠. 물론 아까처럼 해당되는 취약성 하나만 저희가 선택을 해서 이 해당되는 취약성 하나에 대해서만 조치도 할 수는 있겠죠. 액션을 저희가 더 이상 그 디폴트로 하지 않고 뭐 리셋 보스 같은 걸로 설정을 해서 해당되는 취약성 하나만 할 수도 있지만 만약에 이런 취약성이 너무 많기 때문에 이렇게 하나하나씩 대응하기는 힘들고요. 보신 것처럼 이 스틱으로 모두 액션을 바꾸게 되면 모든 클라이언트 호스트 타입의 시비리티 하이인 취약성에 대해서는 다 리셋 보스로 액션이 취해질 겁니다. 그래서 다시 폴리시로 돌아가서 모든 아웃바운드의 액션 그리고 취약성 프로텍션 부분을 디폴트로 하지 않고 스틱으로 바꾸게 되고 저장을 하게 되면 앞으로는 동일한 테스트를 했을 때 해당되는 취약성 공격에 대해서 차단을 할 수가 있을 것입니다. 즉 조치가 완료가 된 거죠. 저희 스트레스 시뮬레이터에서 알려준 어떤 공고사항을 그대로 이용을 해서 그리고 제가 아까 1번 오디트에 대해서 파일 캡처를 하기 위해서 피캡을 클릭을 하고 피캡을 클릭을 하게 되면 해당되는 오디트를 다시 한번 실행을 하면서 피캡 파일을 남기게 됩니다. 남겨진 피캡은 여기 보시면 다시 한번 이 시간에 실행을 했었고요. 이때 실행한 거는 1번 오디트에 대해서만 피캡 파일 생성을 위해서 다시 한번 실행이 된 겁니다. 피캡 파일 아래에 다운로드 피캡이 보이게 되고요. 다운로드를 하게 되면 압축 파일로 해당되는 피캡들이 압축이 돼서 그 에이전트에서 캡처한 파일, 그 다음에 다크 클라우드에서 캡처한 파일 두 개가 이렇게 피캡으로 남게 되고요. 그래서 남겨진 파일 두 개를 클릭을 해서 확인해 보면 이렇게 피캡 파일로 확인하실 수가 있습니다. 그래서 에이전트에서 캡처한 피캡, 그 다음에 다크 클라우드에서 캡처한 파일들을 이렇게 확인을 하실 수가 있습니다. 네, 다음으로는 킬체인에 대해서 조금 더 확인을 해보도록 하겠습니다. 가장 유명한 공격 방식 중에 하나인 워너크라이를 좀 확인을 해보면 앞서 말씀드린 것처럼 어떤 표준적인 그런 프로세스를 따르기 때문에 7개의 과정을 그대로 거쳐서 하게 돼요. 킬체인도 마찬가지로 다시 한번 레더 다이어그램을 보시면 이런 방식으로 7단계를 거쳐서 공격을 하는 APT 공격 패턴을 보실 수가 있고요. 이것도 마찬가지로 U 시나리오를 생성을 이렇게 해서 시나리오를 만드실 수가 있습니다. 여기 보시면 워너크라이 킬체인은 조금 더 복잡한 프로세스를 가지기 때문에 두 개의 에이전트를 입력을 해야 됩니다. 지사와 본사 간에 그래서 지사와 본사 사이에 어떤 트래픽 통신은 이런 형태로 7가지의 단계를 거쳐서 실행이 되고 마찬가지로 애드를 하면서 바로 실행을 하실 수가 있습니다. 시간 관계상 다시 하진 않고요. 그 결과만 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 다시 한번 대시보드로 가서 기존에 했던 테스트에 대해서 다시 그 결과를 보면서 이 데모는 마무리를 짓도록 그렇게 하겠습니다. 시나리오 결과 부분에서 킬체인의 결과만
줄여서 확인을 해보도록 하겠습니다. 여기 보시면 워너크라이 코리아 데모 1이라고 되어 있는, 제가 미리 테스트를 한번 했던 거고요. 이 결과를 보시면 이 워너크라이는 7단계의 그 서브 어세스먼트죠. 그 단계를 이렇게 거치게 됩니다. 해당 테스트를 처음에 실행했을 때는 1단계, 2단계 이렇게 단계별로 테스트를 진행을 하게 되고요. 모두 다 allow가 되면서 다 페일이 됐습니다. 그런데 6단계에서 그 exploit 단계에서 블락이 된 거죠. 하나하나 단계를 확인을 해보면 이렇게 하나씩 체크를 하면서 확인을 하실 수가 있습니다. 그래서 첫 번째 단계인 이더널 블루라는 거는 아주 유명한 그 해킹 툴이죠. 미국 정부기관에서 특정한 해킹 단체가 해킹을 통해서 다운로드를 받아서 사회에 유출을 시킨 그런 유명한 해킹 툴입니다. 이 해킹 툴을 이용해서 익스플로잇을 하는 첫 번째 단계인데, 이 단계를 차단을 하지는 못했습니다. 차단을 못한 이유가 이제 여기 나와 있고요. 뭐 심이라든지 오딧 오버뷰도 마찬가지로 확인을 하실 수가 있고, 그리고 스레 시뮬레이터가 주는 레커멘데이션도 지금은 IPS로 저희가 팔로알토를 지정을 했기 때문에 이렇게 차단하는 방법 레커멘데이션이, 권고사항이 이렇게 팔로알토에 대해서만 보실 수가 있습니다. 그러니까 이 워너크라이 자체가 웜의 성격이면서도 그 윈도우의 SMB 프로토콜을 취약점을 이용한 그런 공격이죠. 그래서 그런 부분들을 차단할 수 있게끔 이렇게 권고를 하는 것을 보실 수가 있습니다. 즉 1단계에서는 차단을 못했기 때문에 그 1단계에서 차단을 하고자, 뭐 이런 프로세스가 1단계부터 7단계가 있는데, 당연히 1단계에서 차단을 하게 되면 더 이상 이제 공격이 진행이 안 되기 때문에 가장 훌륭한 차단이라고 보실 수가 있습니다. 이런 레커멘데이션을 확인을 하실 수가 있고요. 네, 2단계, 3단계, 4단계 뭐 마찬가지로 계속 차단을 못하다가 뭐 결론적으로는 6단계에서 익스플로이션 단계에서 블락이 되면서 모든 그 목적까지는 달성은 못했습니다. 그래서 뭐 차단된 내용은 디테일을 통해서 확인을 하실 수가 있고요. 그래서 지금 보시는 이런 권고에 맞춰서 팔로알토 방화벽에서 이렇게 설정을 하게 되면 각 단계에서 차단을 할 수가 있다라는 권고에 맞춰서 다시 한번 실행을 했을 때는 이런 결과를 찾았습니다. 즉 1단계에서부터 해당되는 공격을 차단이 됐기 때문에 더 이상 2, 3, 4 다음 단계로 진행이 안 되는 거죠. 즉 익스플로잇이 안 됐기 때문에 뭐 인스톨하거나 뭐 CNC 통신하거나 그 이후의 과정으로 진행이 아예 안 된 겁니다. 가장 이상적인 방어라고 생각하실 수가 있을 것 같습니다. 네. 이거는 첫 단추부터 차단을 했기 때문에 가장 이상적인 방식으로 차단이 된 오딧으로 보실 수가 있을 것 같습니다. 네, 지금까지 저희 T사이트 스레 시뮬레이터 장비에 실제로 접속을 해서 여러 가지 공격 패턴들을 만들어내고 시나리오를 통해서 실제 공격을 통한 어떤 결과들을 만나보실 수가 있고, 그 결과를 바탕으로 해서 미비점에 대해서는 어떻게 보완할 수 있는지에 대해서 살펴보셨습니다. 지금 보시는 화면은 가트너에서 올해 2020년 2월에 발표했던 자료 중에 하나입니다. 2023년까지 90% 이상의 방화벽 허점은 그 방화벽 자체의 결함이 아닌 잘못된 설정으로 인해, 미스컨피그레이션으로 인해 발생할 것이다 라는 발표를 했었는데요. 저희 입장에서는 크게 시사하는 바가 있다고 생각이 듭니다. 점점 장비들도 복잡해져 가고 좀 고도화되어 가면서 그 설정도 굉장히 복잡해지고 그 설정 자체가 힘들어지는 점도 있고, 여러 가지 솔루션들이 많아지다 보니까 보안 담당자들이 감당해야 될 솔루션도 점차 늘어나서 굉장히 복잡해진다는 거죠. 실제로 뭐 여러 보안 담당자들을 만나봐도 관리하는 그런 보안 솔루션들이 굉장히 많습니다. 그래서 뭐 하나하나 디테일하게 이렇게 핸들하기는 쉽지 않은 현실인 것 같습니다. 뭐 이런 여러 가지 경황을 고려했을 때 역시 T사이트의 스레 시뮬레이터 같은 이런 공격적인 보안 솔루션, 이런 보안 솔루션은 다가오는 복잡한 보안의 시대에 필수 아이템이 아닐 수 없다는 그런 확신이 들게 하는 부분 중에 하나입니다. 공격형 보안 솔루션인 스레 시뮬레이터에 대해서 지금까지 살펴보았습니다.
다시 한번 요약을 드리자면 이 사이트사의 스레시 시뮬레이터는 첫 번째로 안정성을 가장 먼저 추구하고 있습니다. 그래서 에이전트 기반의 에이전트를 원하는 곳에 설치를 한 후 그 에이전트로만 공격 패턴을 활용을 하기 때문에 실제 서비스에는 무해한 그런 안정적인 특정 기반의 공격 패턴을 제공을 하고 있습니다. 그리고 사스 기반의 다크 클라우드를 제공하기 때문에 안정적으로 운영을 하실 수가 있고 그리고 항상 상시로 최신 업데이트를 유지를 하실 수가 있습니다. 두 번째로는 신뢰성에 대해서 좀 강조를 드리고 싶습니다. 슬래시 시뮬레이터에서 발생시키는 모든 공격은 업계의 표준적인 라이브러리인 사이버 킬체인이나 마이터의 어택과 같은 표준적인 그런 기술들을 바탕으로 하고 있고요. 또한 거기에 키사이트가 가지고 있는 ATI 연구센터라는 강력한 무기를 바탕으로 한 공격들을 만들어내고 있습니다. 그래서 그런 공격 패턴들을 이용해서 자사의 보안 솔루션들을 측정할 수가 있습니다. 측정을 할 수가 있고 그런 측정에서 끝나는 것이 아니고 그 측정에서 발견된 미비점이라든지 취약점들을 개선하기 위한 현실적인 대응 조치도 즉각적으로 제시하고 있습니다. 여기서 말씀드리는 즉각적인 조치 방안은 데모에서도 보여드린 것처럼 그냥 어떻게 해라라는 간단한 그런 서술형이 아니고 특정 벤더, 소유하고 있는 그 벤더의 보안 솔루션에 맞게끔 어떻게 조치를 하라는 구체적인 방안까지 제시를 드리고 있습니다. 그 세 번째로는 확장성입니다. 손쉬운 초경량의 에이전트를 이용을 하고 사스 기반의 라이센스를 제공을 하고 있기 때문에 즉각적으로 중단 없이 확장하거나 축소하거나 해서 운영을 하실 수가 있습니다. 이런 세 가지 특성을 기반으로 한 스레시 시뮬레이터는 스레시 시뮬레이터를 통해서 원하는 시기에, 원하는 때에, 원하는 시스템을 선별해서 원하는 공격으로 특정하고 개선할 수 있는 그런 공격형 4세대 보안 솔루션이라고 다시 한번 강조를 드리고 싶습니다. 네, 오늘 저희가 준비한 세션은 여기까지입니다. 이 시간 동안 경청해 주셔서 감사드립니다. 추가적인 질문사항이나 데모나 찾아뵙고 설명이 필요하신 분들은 언제든지 저희 키사이트로 연락을 주시면 찾아뵙고 좀 더 깊은 얘기를 나눌 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다. 다음 세션에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.